मम अग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं द्वेन्दान तनुवं पुषेम मह्यन्नमन्तां प्रतिशश्च दस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवता कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारावनिषन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनु सुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी शरुर्वीरुणः कृणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वं माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारदा जुषते सोमराजन् अग्निर्मन्युं प्रतिनुदं पुरस्तादब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जयन्तु निगतः पुनस्ते महिषा चित्तं प्रबुधा विनेशत् दाता दातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगौ समिता अभिमादिशाहम् इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमान्यर्थात् पुरुव्यजानो महिषः शर्म यगं सदस्मिन्नवे पुरोहोतः पुरुक्षो सन प्रजायै हर्यश्वमृणयेन्द्रमानो रीरिषो मापरादाः येन सपत्ना अपदे भवन्दिन्द्राग्निभ्यामववादामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशम्मोऽग्रञ्जेत्तारमधिराजमग्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुदो हवामहे योगोजिद्धनजिदश्वजित्याः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य गुन्मो हरिव मेदिनन्द्वा బయటకు వచ్చేసేయండి ఇంకా అక్కడి నుంచి వెళ్తారు.
ఓం తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివి చక్షురాదతం తద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగృవాగుం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం పర్యాత్య అనంతరాజాయ సర్వస్తోమోతిరాత్ర ఉత్తమమహర్భవత్ సర్వస్యాప్యై సర్వస్య సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం వసుదేవసుతం దేవం కంసచానూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. భక్తులకి విజ్ఞప్తి, దర్శనం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల తర్వాత అండి. దర్శనం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల తర్వాత. భక్తులకు విజ్ఞప్తి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల తర్వాత దర్శనం ఉంటుంది. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహావహ తాం మహావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ యస్యాం హిరణ్యం విందేయంగామశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాథ ప్రమోదినీ శ్రియం దేవీముపక్వయే శ్రీర్మా దేవి జుషతాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారమాద్రాంజ్వలంతి తృప్తాం దర్పయంతి పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసాజ్వలంతి శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీ మేనస్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షాధ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్య అలక్ష్మీః ఉపైతుమాన్ దేవ సఖ కీర్తిశ్చ మనినా సహ
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे क्षुप्तिपाशामलाम् ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वान् निर्नध मे गृहात् गन्धद्वाराङ्गुरादर्श नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगुम् सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् मनसः काममागूतिम् वाचः सत्यमजीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयता यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि जिक्लीतवस मे गृहे निज देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्रायः करणीयष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मी जातवेदो महावः आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् सुवर्णा हेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्यो स्वान् विन्देयम् पुरुषाणहम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मम् मयि सन्निधत्स्व श्रिये जातश्रिय आनिरीयाय श्रियम् वयो जरितृभ्यो ददाति श्रियम् वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्यासामितामितद्रौ श्रिय एवैनम् तच्छ्रियामा ददाति सन्ततमृचा वषट्कृत्यम् सन्धत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भूमिर्भूम्नाद्यौर्वरिणान्तरिक्षम् महित्वा उपस्थे देव्यदिदेग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे आयङ्गौ पृष्टिरक्रमेत सनन्मातरम् पुनः पितरम् च प्रयन् सुवः त्रिगुंशद्धामवैराजति वाक्पतङ्गाय शुश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्यघ्यम् महिषः सुवः यत्त्वा गृद्धः परोपमन्युना यदवर्त्या सुकल्पमग्ने दत्तवपुनस्तोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरात्तस्य पृथिवीमनु लक्ष्मीम् क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गदामेश्वरीम् दासीभूतसमस्तदेववनिताम् लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलद्भविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्द प्रियाम् सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मीः सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा पराङ्कुशौ वाचमपीतिमुद्राम् करैर्वहन्ति कमलासनस्ताम् बालार्ककोटिप्रतिभान्त्रिनेत्र भजेऽहमम्बाम् जगदीश्वरीन्दाम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शृण्वन्ति श्रवणामृतस्य गोपा पुण्यामस्या उपशृणोमि वाचम् महीम् देवीम् विष्णुपत्नीमजूर्याम् प्रतीचीमेनागम् हविषा यजामः त्रेधा विष्णुरुडुगायो विचक्रमे महीम् दिवम् पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैति श्रव इच्छमाना पुण्यगुश्लोकम् यजमानाय गृह्णवति उरसा उरसा शिरसा दृष्ट्या वचसा मनसा तथा पद्भ्याम् कराभ्याम् कर्णाभ्याम् प्रणामि शिरः साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। ఓం
ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతే ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవ త్రాహిమాత్ నరకాద్ ఘోరాద్ శరణాగత వత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన రక్ష రక్ష జనార్దన గాం దేవతాయై ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి 33 కోటి దేవతా సంభూతాయై గోమాత్ర దేవతాయై మనఃపూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. వినోదం గోపికా ప్రియం. గోపనము అంటే రక్షణ అనేటువంటి ఒక అర్థం. గోపనాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన గోవిందుడు. గోవులను స్వయంగా తాను చక్కగా పరిపాలించాడు కాబట్టి అర్వాచీనం వసువిదం భగన్నః రథమివాశ్వాభాజిన ఆవహంతు అశ్వావతీర్గోమతీర్న ఉషాసః వీరవతీ సదముచ్ఛందు భద్రాః ఘృతం దుహాన విశ్వద ప్రపీనాః యూయం పాద స్వస్తిభిః సదా నః యోమాగ్నే భాగినగం సంతమథా భాగం జిగీర్జతి అభాగమగ్నే తం గురు మామగ్నే భాగినం గురు. జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతి యతో నిదహాతి వేదః సనః పరుషదతి దుర్గాణి తామగ్నివర్ణాన్ తపసాజ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలే చతుష్టాం దుర్గాం దేవీగుం శరణమహం ప్రపద్యే సుతరసి తరసే నమః. అగ్నే త్వం పారజానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిరతి దుర్గాణి విశ్వా పూష్ట పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వే భవాతోకాయతనయాజ సంయోః విశ్వాననో దుర్గః జాతవేదः సింధున్న నావాదురితాదిపరుషి అగ్నే అత్రిమన్మనసా గృణానోస్మాకం బోధ్యపితాతనూనాం ప్రతనాజితగుం సహమానముగ్రమగ్నిగుం హువేమ పరమాత్సధస్తాత్ సనః పరిషదతి దుర్గాణి విశ్వాక్షామద్దేవో అతిదురితాత్యగ్నిః ప్రత్నోషికమీడ్యో అధ్వరేషు సనాచ్చ హోతానవ్యశ్చ సత్సి స్వాంజాగ్నే తలవం విప్రయస్వాస్మభ్యం చ సౌభగమాయజస్వ గోభిర్జుష్టమజయో నిషిక్తం తవేంద్ర విష్ణోర్ణ సంజరేమ నాకస్య పృష్టమభిసంవసానో వైష్ణవేన్ లోక ఇహ మాదయంతాం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్.
ఓం నమో గోమాత్రేభ్యో నమో నమః. అదిగో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి వారు తమ ధర్మపత్నితో పాటు కలిసి గోమహాలక్ష్మి పూజా విశేషాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తూ శాస్త్రబద్ధమైనటువంటి రీతిలో కైంకర్యపరులు ఆచార్యులు వారి చేత చక్కగా ఆరాధనా విశేషాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉండగా నైవేద్య రూపంగా అమ్మవారికి గోమహాలక్ష్మి స్వరూపానికి చక్కగా వారు నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. సుప్రసిద్ధమైనటువంటి గోసూక్త రూపంతో వేదం ఆ గోవును శ్రీ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా గోమహాలక్ష్మిగా గోసూక్తంలో చక్కగా కీర్తిస్తుంది. సర్వతీర్థమయాం దేవీం వేదాత్మికాం శివం సురభిం యజ్ఞస్య జననీమాతరం త్వాం నమామ్యహం. అమ్మవారిని గోమహాలక్ష్మిగా చక్కగా దర్శించి అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తారు. 16 విధాలైన ఉపచారాలు, పూజలు, సేవలతో అమ్మవారిని షోడశోపచార పూజలు ఇప్పుడు చక్కగా నిర్వహించారు. చక్కగా కలశంతో ఆ ధర్మాన్ని గోపూజనం అనేటువంటి ధర్మాన్ని నిర్వహించడానికి వచ్చినటువంటి అధికారికి వారు చక్కగా కార్యనిర్వహణాధికారికి స్వాగతం పలికి వారి చేత చక్కగా ఆ షోడశోపచార పూజా విశేషాన్ని సుప్రసిద్ధమైనటువంటి తిరుపతి గోశాలలో చక్కగా నిర్వహింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఇలా గోపూజను నిర్వహించడం అనేది అనాది కాలం నుంచి భారతదేశంలో వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయకమైనటువంటి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఆరాధన. అమ్మవారిని ఇక్కడ ప్రార్థిస్తూ అంటారు, సమస్తమైనటువంటి తీర్థరూపిణిగా ఉన్నటువంటి దేవి మహాలక్ష్మి, వేదాత్మ స్వరూపంతో ప్రకాశించేటువంటి సురభి అనేటువంటి అమ్మవారు గోమహాలక్ష్మి మొట్టమొదట స్వర్గలోకంలో సురభి గోమాతగా సుప్రసిద్ధమైనది. ఆ సురభి సంతానమే భూమి మీద ఉండేటువంటి సమస్తమైన గోజాతులంతా అని చక్కగా తెలియజేస్తుంది వేదం. ఎందుకంటే సమస్తమైన గోవులకు మాతృస్థానం సురభి అనేటువంటి గోవు. ఆ సురభి అనేటువంటి గోవు చక్కగా దేవతలు రాక్షసులు కలిసి వారు ఆ క్షీరాబ్ధిని పాలసముద్రాన్ని చక్కగా చిలికినప్పుడు దానిలో నుంచి ఏర్పడినటువంటి దివ్యస్వరూపంగా మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా పురాణాలు తెలియజేస్తాయి. అందుకనే శివం సురభిం యజ్ఞస్య జననీం మాతరం త్వాం నమామ్యహం అని గోమహాలక్ష్మిని పూజిస్తారు. ఏమంటే ఎవరైతే సురభి గోమాతగా వచ్చారో ఆ సురభి గోమాత నుంచి వచ్చినటువంటి పాలు, వాటి నుంచి వచ్చినటువంటి నెయ్యి, వాటితో యజ్ఞాన్ని చక్కగా మహర్షులు నిర్వహించారు. అందుకని ఆమెకు యజ్ఞజననీ అని పేరు గోమాతకు. కాబట్టి ఇక్కడ యజ్ఞస్య జననీ మాతరం త్వాం నమామ్యహం. సమస్తమైనటువంటి యజ్ఞాలు, ఉపాసనలతో కూడినటువంటి ఎక్కడైతే అశ్వమేధాంతం సాగేటువంటి యజ్ఞాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికన్నిటికీ ఆధారంగా యజ్ఞాలు నిర్వహించడానికి ఆధారంగా నిలిచి యజ్ఞజననిగా ప్రకాశించేటువంటి సురభిమాత మీకు నమస్మాంజలు అని చక్కగా గోమాతకు నమస్కరిస్తారు. అంతేకాదు చాలా గొప్పదైనటువంటి భక్తిభావంతో 30 దేవతలు ఆ గోవు యొక్క శరీరాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నాయని చక్కగా ఆ పురాణాలు సెలవిస్తాయి. అటువంటి ఆ గోమాతను ప్రతిదినం ప్రాతకాలంలో పూజించడం ద్వారా, సాయంకాలాది సమయాల్లో చక్కగా ఆరాధించడం ద్వారా సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది అని పెద్దలు చెప్పేటువంటి చక్కని మాటలు. వాటి ద్వారా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను సాధించుకోమని గోపూజనం అనేటువంటి విశేషాన్ని పెద్దలు సెలవిస్తారు. అటువంటి గోమాత 12 సుప్రసిద్ధమైనటువంటి 12 నామ స్తోత్రంతో కీర్తించబడుతుంది. ప్రథమం సురభిర్నామ
ద్వితీయం కృష్ణవల్లభా, తృతీయం నందినీ నామ, చతుర్థం క్షీరరూపిణి, పంచమం వైష్ణవీ చ, షష్ఠం బ్రహ్మపుత్రికా, సప్తమం యజ్ఞరూపా చ, అష్టమం ధర్మవైభవ, నవమం వేదమాతా చ, దశమం తుష్టమానసా, ఏకాదశం శిష్టేష్టా, ద్వాదశం భక్తవత్సలా అని సుప్రసిద్ధమైనటువంటి 12 నామాలతో అదిగో కీర్తించబడి అది ఆశీస్సులు అందిస్తున్నారు. ఆయుష్మంతం వర్చస్వంతం అథో అధిపతిం విషాం అస్యా పృథివ్యా అధ్యక్షం ఇమమింద్రవృషభం కృణు పూష్ణః పోషేణ మహ్యం దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ శతగం శరద్భ్య ఆయుషే వర్చసే జీవాత్వయి పుణ్యాయ ఏతేన వై దేవా జయిత్వా నిజిత్వా యం కామమ కామయం తతమాప్నువన్ యం కామం కామయతే తమేతేనాప్నోతి పృథ్వీ సువర్చా యువతిః సజోషాః పౌర్ణమాస్యుదగాచ్చోభమానా ఆప్యాయయంతే దురితాని విశ్వా ఉరుందుహా యజమానాయ యజ్ఞం రుధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసద్య మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదస్య వీరాః నవో నవో భవతి జాయమానోన్నః మేత్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదధాత్యాయంద్రచంద్రమా స్థిరతి దీర్ఘమాయుః మంగళీరియం వధూరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యై దత్వాయాదాస్తం విపరేతనా ఇవాన్ త్వమింద్రమేఢ్యః సుపుత్రాగం శుభగాం కృణు దశాస్యాం పుత్రానాదేహి దశం కృధీ నిధయే నిధయేర్థినా వెంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం వృషశైలాధిప ఏవ దైవతన్నః వృషభాద్రీశ్వర ఏవ దైవతన్నః ఫణిశైలాధిప ఏవ దైవతన్నః భగవాన్ వెంకట ఏవ దైవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః పరదైవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః పరమన్ధనన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః కులదైవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాసః పరమాగతర్నః వక్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీః करदलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्दण्डे वीरलक्ष्मीः हृदय सरसिजे भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मीः నిఖిల గుణగణ डम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे సౌమ్యలక్ష్మీः త్వయదు విజయతాం సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీः శ్రీర్వక్షస్వమాయశ్యమారోగ్యమావేదాత్ శోభామానం మహీయతే ధాన్యం ధనం వశం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః అనంతరాయాయ సర్వస్తోమోత్తమమహర్భవతి సర్వస్యాబ్జై సర్వస్య జిత్యై సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి లక్ష్మీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర ప్రసాద సిద్ధిరస్తు తథాస్తు ఓం నమో భగవత్యై గోమాత్రయే నమో నమః. అమ్మవారు మహాలక్ష్మి స్వరూపిణిగా సగుణ సాకార రూపంలో ఉంటే ఆ క్షీరాబ్ధి నుంచి సురభి అనేటువంటి పేరుతో కామధేను అనేటువంటి పేరుతో కోరినటువంటి కోరికలను
చక్కగా క్షీర రూపంలో ప్రభవించినటువంటి దివ్య గోస్వరూపిణిగా సురభి స్వరూపిణిగా అమ్మవారు గోమాతగా ప్రత్యక్షమయ్యారు. అలాగే చారిత్రకంగా చూసినప్పుడు భారతదేశం వ్యావసాయిక ప్రధానమైనటువంటి దేశం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ దేశంలో అతి సామాన్యుడి మొదలుకొని మహోన్నతమైనటువంటి మహర్షుల వరకు కూడా గోవును పూజిస్తూ ఆ గోవు యొక్క ఆ పాలతో తమ జీవితాలను ధన్యం చేసుకున్నటువంటి జాతి భారత జాతి. కాబట్టే చక్కగా భారతదేశంలో పురాణాలు సెలవిచ్చినట్లుగా గోవు యొక్క శరీరంలోనే 33 దేవతలు 33 సమూహాలుగా దేవతలందరూ కూడా ఆ గోవు యొక్క అవయవ స్థానాలలో ఉన్నట్లుగా చక్కగా సెలవిస్తారు. సాక్షాత్తు ఏ గోవైనా సరే ఆ గోవు సమస్త దేవతలకు ప్రతినిధిగా చెప్పబడుతోంది. ఎందుకంటే భౌతికంగా చూస్తున్నప్పుడు శరీరంతో రూపంగా కనబడినా ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి శక్తి రూపంలో దేవతలు ప్రకాశమానంగా ఉంటున్నారు. భూమి భూగోళంగా జడం, కానీ దానిలో ఉన్నటువంటి శక్తి రూపంగా దేవత. కాబట్టి భూదేవి అంటారు. భూగోళాన్ని గోళం అన్నప్పుడు జడం, అలాగే దేవి అన్నప్పుడు దేవతాత్వం, దివ్యత్వం. ఆ శక్తి దివ్యత్వం ఎక్కడ వస్తోందంటే శక్తితో సంబంధపడినప్పుడు వస్తోంది. కింద పడినప్పుడు పనికిరానటువంటి వైరు, కానీ అదే ఒక ప్లగ్గుకు తగులుకున్నప్పుడు దాన్ని ముట్టుకుంటే ఏమవుతుందో అందరికీ తెలుసు. శక్తి యొక్క ప్రసరణతో శక్తి అనేటువంటిది దానిలో ప్రవేశించినప్పుడు అతి సామాన్యమైన వస్తువు కూడా మహోన్నతమైనటువంటి మహిమాన్వితమవుతుంది. అంటే ఫలితం మారుతుంది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అతి సామాన్యమైన వైరు భయంకరమైనటువంటి ఎలక్ట్రిక్ వైర్గా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ను ఎలాగైతే షాక్ కొట్టేటువంటి విధంగా తయారవుతుందో ఇక్కడ బైకి చూచినప్పుడు జడంగా కనిపించిన లోపలుండేటువంటి శక్తి ప్రభావంతో దానికి శక్తిమత్వం, మహిమ అనేది వస్తుంది. అలాగే గోవు యొక్క శరీరంలో 33 దేవతలు కొలువై ఉన్నట్లుగా చక్కగా మనకు శక్తి స్వరూపంగా గోశక్తి రూపిణిగా గోవు శక్తి రూపిణిగా చెప్పబడుతుంది. అందుకని గోవు యొక్క కుడి కన్ను సూర్యదేవునికి సంకేతంగా సూర్యుని యొక్క స్థానంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే గోవు యొక్క ఎడమ కన్ను చంద్రుడుగా చెప్పబడుతుంది. గోవు యొక్క ముఖం మధ్యలో శివుడు ఉన్నట్లుగా చెబుతారు చక్కగా. ఎందుకంటే గోవు యొక్క శరీర భాగాలు కొమ్ములు మొదలుకొని కాలి గిట్టల వరకు తోకలో సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి స్థానంగా ఇచ్చేస్తారు. అందుకనే గోపూజ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటగా వెనక భాగం గోవు యొక్క తోక వైపు భాగంలో మొట్టమొదట పూజ ఆరంభించి అటు నుంచి గోవు యొక్క ముఖం దగ్గరికి పూజించడం అనేటువంటిది సాంప్రదాయకమైనటువంటి విధానం. కారణం ఏమిటంటే గోవు యొక్క తోక భాగంలో చక్కగా మహాలక్ష్మి నివసించి ఉందని మహాలక్ష్మి స్థానంగా గోవు యొక్క ఆ తోక స్థానాన్ని చెబుతున్నారు. అలాగే ముఖం మధ్యలో ఆ నుదుటి భాగం మధ్య భాగంలో శివుడు ఉన్నట్లుగా చెబుతుంది పురాణాలు. అలాగే గోవు యొక్క ముఖంలో కుడి ముక్కువైపు రంధ్రంలో కుమారస్వామి, ఎడమ ముక్కువైపు రంధ్రంలో గణేశ్వరుడు, అలాగే చెవులు అశ్విని దేవతలు ఆక్రమించి ఉన్నారని చెబుతారు. అలాగే మెడవైపు బ్రహ్మగారు, మెడవైపు రాహువు, అలాగే మెడ కింద కేతువు. ఎందుకంటే సమస్త దేవతలకు ఆలవాలమైనటువంటి స్వరూపం గోమహాలక్ష్మి స్వరూపం. అలాగే ముందు కాళ్ళ యొక్క పైభాగంలో సరస్వతి, విష్ణువు ఉన్నట్లుగా, ఆ ముందు వైపు భాగంలో భైరవుడు ఉన్నట్లుగా, అలాగే ఆ సమస్తమైనటువంటి ఆ గోవు యొక్క శరీర భాగాలు అంతా కూడా దేవతలు 33 సంఖ్యతో కూడినటువంటి విభాగాలతో కూడిన దేవతలు 33 దేవతలు ఆ గోమాత యొక్క శరీరంలో కొలువు తీరి ఉన్నట్లుగా చెబుతారు. అలాగే గోవు యొక్క వెనుక కాళ్ళ భాగంలో విశ్వామిత్రుడు, అలాగే పై కాళ్ళ భాగంలో నారదుడు, వశిష్ఠుడు మొదలైనటువంటి మహర్షులు ఇలా వారి వారి యొక్క స్థాన విశేషంలో ఇక్కడ ఉన్నారు. అటువంటి ఆ గోమాత ఈనాడు చక్కగా కృష్ణ జన్మాష్టమి ఆ శుభదినం నాడు ఆ రోహిణీ నక్షత్రం సాగుతూ ఉండగా ఆ భగవానునికి ప్రీతిగా గోపూజా విశేషాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు చక్కగా తమ గోశాలలో
నిర్వహిస్తున్నారు. అటువంటి ఆ గోమాత 12 నామాలతో మొట్టమొదట సురభి అనేటువంటి పేరుతో మొదటి పేరుగా, కృష్ణవల్లభ కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి స్వరూపంతో, ఎందుకంటే భగవానుడు స్వయంగా గోస్వరూపాన్ని ధరించాడు. ఎక్కడ అన్నప్పుడు భాగవతం చక్కగా తెలియజేస్తుంది. బ్రహ్మగారికి ఏర్పడిన అహంకారాన్ని పోగొట్టడం కోసం గోవులు తానే అయ్యాడు, గోపకులు తానే అయ్యాడు. స్వయంగా కృష్ణుడుగా తానుంటూ ఆ అన్నిటినీ గోవులను అంతర్ధానం చేసి గుహలో పెట్టి మూత వేసేస్తాడు బ్రహ్మగారు. గోవులు లేవు. గోవులను తోలుకొని వచ్చినటువంటి తన స్నేహితులు అందరూ ఎవరూ కనబడలేదు. కృష్ణుడు ఒక్కడే మిగులుతాడు. చేతిలో చక్కగా అమ్మ కట్టి ఇచ్చి, యశోదమ్మ కట్టి ఇచ్చినటువంటి చక్కని అత్యంత రుచికరమైనటువంటి ఆ దధ్యోదనం, చక్కని పెరుగన్నం ముద్ద కుడి చేతిలో ఉంది, తినలేదు. దాన్ని ఇదిగో నేను క్షణంలో ఆవులను తీసుకొని వస్తాను, మీరు తింటూ ఉండండి అని చెప్పి అటు వెళ్ళే లోపల బ్రహ్మగారు ఇటు గోపకులను మాయం చేశాడు, అటు గోవులను మాయం చేశాడు. తాను ఒక్కడే మిగిలాడు. కృష్ణుడు చేతిలో దీని భాగవతం చక్కగా తెలియజేస్తుంది. కుడి చేతిలో పెరుగన్న ముద్దతో నవ్వుకున్నాడు. ఓహో, ఇది నా కొడుకు చేసినటువంటి పనా అని అనుకొని బ్రహ్మగారిని మనస్సులో ఒకసారి తలుచుకొని నవ్వుకుని వెంటనే తాను సాయంకాలం అవుతోంది, అందరూ బయలుదేరి గోవులను తోలుకొని వెళ్ళారు. వెంటనే తాను గోవులు తానే అయిపోయాడు, గోపాలకులు తన స్నేహితులు తానే అయ్యాడు. యథాప్రకారం నందవ్రజానికి వెళ్ళిపోతారు. భాగవతంలోని కథ ఇది. గోవుకు ప్రాధాన్యత, గోవులకు ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఒక సన్నివేశం కనబడుతుంది ఇక్కడ. ఇలా ఒకరోజు కాదు, సంవత్సరం రోజులు జరిగిపోయింది. సంవత్సరం రోజులు తానే, గోవులు తానే, గోపాలకులు తానే, తన స్నేహితులు తానే. ఎవ్వరికీ తేడా కనబడలేదు. ఆ ప్రతి ఒక్క తల్లి తన బిడ్డే తన దగ్గరికి వచ్చాడనుకున్నారు. ఎంతో గొప్ప ఆనందాన్ని పొందారు సంవత్సరం రోజులు. సంవత్సరమైన తర్వాత తెలుస్తుంది విషయం. అక్కడ తానే గోరూపాన్ని ధరించినటువంటి తన యొక్క వైభవాన్ని చూపిస్తాడు మహానుభావుడు. అందుకనే ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి గోరూపధరం వందే అని చక్కగా కీర్తిస్తారు స్వామిని, కృష్ణస్వామిని. అంతేకాదు, భయంకరమైనటువంటి అహంకారంతో దేవేంద్రుడు తాను రాళ్లవాన జడివాన కురిపించినప్పుడు గోవులను కాపాడడానికి, గోపాలకులను, గోపికలను, నందవ్రజాన్ని కాపాడడానికి తాను అక్కడ ఉన్నటువంటి పర్వతాన్ని ఒక్కసారి పైకెత్తి తన చిటికెన వేలి మీద నిలబెట్టాడు. గోవర్ధనగిరి దీని పేరే. ఎందుకంటే గోవులకు ఏ విధమైన కష్టము కలగకుండా తాను స్వయంగా తన యొక్క చిటికెన వేలి మీద 7 దినముల పర్యంతం భయంకరమైన రాళ్లవాన జడివాన కురిపిస్తుంటే ఆ దేవేంద్రుడు ఏమాత్రం చెక్కు చెదరకుండా స్వయంగా మహానుభావుడు పోతన మహాకవి తాము భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా ఈ కేలల్లాడదు, మొత్తం ప్రపంచమంతా ఎగిరి వచ్చి ఈ గోవర్ధనగిరి మీద పడిన నా చెయ్యి చిటికెన వేలు కొంచెం కూడా ఇటు అటు కదలదని మాట చెప్పుతూ 7 దినముల పర్యంతం ఆ పర్వతాన్ని పైకెత్తితే ఆ పర్వతమున్న స్థానం లోపల అందరినీ పిలుచుకొని అక్కడ లోపల ఉండమన్నాడు గొడుగులాగా. అందుకనే గోవర్ధనగిరిని గొడుగులాగా పట్టుకుంటే ఆ పర్వతం క్రింద గోవులతో సహా సమస్తమైన గోపిక సంఘం అందరూ అక్కడ ఎటువంటి శ్రమ లేకుండా 7 దినముల పాటుగా నిలిచారు. ఈ విధంగా గోవులను కాపాడడం కోసం గోవర్ధనగిరిని ఎత్తినటువంటి గోపాలుడు స్వయంగా భృగు మహర్షి యొక్క ఆ కార్యానికి తాను వెంకటనాయకుడిగా తిరుమల గిరుల మీదికి దిగి వచ్చిన తర్వాత ఈ భూమితో సంబంధం స్పర్శ ఏర్పడిన తర్వాత ఆయనకు ఆకలి దప్పికలు మొదలైనవి ఏర్పడుతుందని తెలుసుకొని దాన్ని పోగొట్టడానికి బ్రహ్మశివుడు గోవు దూడలుగా లేగదూడలుగా వస్తే ఆ గోవు ఇచ్చినటువంటి పాలతో వల్మీకం తిరుమలలో ఉన్నటువంటి పుష్కరిణికి అటువైపు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్న పుట్టలో తాను చక్కగా ఉంటూ గోవు పాలతో కాలాన్ని గడిపాడు స్వామి. ఆ విధంగా పాలను తాను తీసుకుంటూ ఉండగా గోపాలకుడు ఆ గోవును కాపాడేవాడు ఇది పాలని ఇది వృధా చేస్తోంది పుట్టలో పోసి అంటూ అది
ఆ గోపాలకుడు రాజుగారి యొక్క ఆజ్ఞానుసారం గొడ్డలితో ఆ గోవును నరకడానికి పోతుండగా ఒక్కసారి అది లోపల ఉండి తెలుసుకున్నటువంటి స్వామి తాను పైకి లేచి నిలబడ్డాడు. ఆ గోపాలకుడు పశుపాలకుడు విసిరినటువంటి ఆ గొడ్డలి స్వామి శిరస్సుకు తగిలింది. అందుకనే గాయమయ్యింది. ఆ గాయమైనటువంటి చోట ఒక్కసారి 7 తాటి చెట్ల ప్రమాణంలో ఆయన శిరస్సు నుంచి రక్తం బయటికి జిమ్మిందని చెప్పి వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో వేదవ్యాస మహర్షి తెలియజేస్తాడు. కేవలం గోవును కాపాడడం కోసం తన తలనే అడ్డం పెట్టినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. మరి అంతటి గోపాలకుడు. ఆ గోవు ఏంటి? ఈ భూమినే గోవుగా చెబుతారు. స్వామిని నారాయణుణ్ణి దర్శించడానికి భూమి గోరూపాన్ని ధరించి వచ్చి స్వామిని కలిసినట్లుగా పురాణాల్లో ఇక్కడ వైకుంఠంలో స్వామిని దర్శించినట్లుగా చెబుతుంది. కాబట్టి గోవు యొక్క చరిత్రకు పురాణాలకు ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇలా కనబడుతుంది. కాబట్టే భగవంతుడిని కీర్తించేటువంటి ఆ భక్తుల రూపంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో వాళ్ళకు కూడా ఆ గోవుకు కృష్ణవల్లభ అని పేరు. అందుకనే గోవును స్తుతించేటప్పుడు 12 స్తోత్రం 12 నామాలతో గోవును కీర్తిస్తున్నప్పుడు ద్వితీయం కృష్ణవల్లభ, అమ్మవారికి గోవుకు 2వ పేరు కృష్ణవల్లభ అని చెప్పబడుతుంది. అలాగే నందిని అనేటువంటి పేరుతో 3వ పేరుంది. మనకు కాళిదాస మహాకవి రఘువంశం లాంటి కావ్యాలు చదివినప్పుడు ఈ సురభి అనేటువంటి గోవు ఏదైతే ఉందో ఆ స్వర్గలోకంలో ఆ సురభి యొక్క కుమార్తెనే నందిని అనేటువంటి గోవు. ఆ నందిని గోవును చక్కగా తాను సేవించి దిలీప చక్రవర్తి తర్వాత రఘుమహారాజు మొదలైనటువంటి వారు ఆ రామచంద్ర ప్రభు శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క వంశపూర్వీకులైనటువంటి వారిని సంతానంగా పొందినట్లుగా మనకు కావ్యాల్లో చక్కగా తెలియజేస్తారు. అలాగే క్షీరరూపిణి అద్భుతమైనటువంటి తన పాలతో ప్రాణులకు సుఖాన్ని అందిస్తుంది కాబట్టి క్షీరరూపిణి అని ఆ గోమాత కీర్తించబడుతోంది. అలాగే విష్ణుదేవునికి ఇష్టమైనటువంటి స్వరూపంతో ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి వైష్ణవి అని 5వ పేరుగా గోమాత కీర్తించబడుతుంది. అలాగే బ్రహ్మదేవుని చేత కుమార్తెగా ఆమె ఆవిర్భవించింది కాబట్టి భూమి మీద ఆమెకు బ్రహ్మపుత్రిక అని 6వ పేరు చెప్పబడుతుంది. అలాగే యజ్ఞమే ఆమె రూపంతో ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి యజ్ఞరూప అని 7వ పేరుగా గోమాత కీర్తించబడుతుంది. చాలా గొప్పదైనటువంటి యజ్ఞధర్మాది ఆరాధనా ధర్మానికి తాము ఆధారమైంది కాబట్టి ధర్మవైభవ అని గోమాత 8వ పేరులో చెప్పబడుతుంది. స్వయంగా వేదధర్మానికి ఆధారమై సమస్త దేవతలకు తన యొక్క శరీరంలో అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి స్వరూపంతో ఉండడం చేత గొప్పదైన జ్ఞానానికి ఆధారం అవ్వడం చేత వేదమాత అని చెప్పబడుతుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణలో దర్శిద్దాం. నిర్వహిస్తున్న ఈ గోపూజ మహోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గౌరవనీయులు శ్రీ జె శ్యామలరావు గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తిరుపతి శాసనసభ్యులు ఆరణి శ్రీనివాసులు గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మేడం జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శ్రీ గౌతమ్ గారికి, అదేవిధంగా సివిఎండ్ఎస్ఓ గారికి అందరికీ కూడా స్వాగతం అదే సుస్వాగతం తెలియజేసుకుంటూ, అందరికీ తెలుసు వెంకటేశ్వర స్వామికి గోవుకున్నటువంటి అవినవ సంబంధం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క గోవు గురించి మనకు దేవస్థానంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున చాలా అనాదిగా చేస్తూ ఉంటాం. తదుపరిగా టీటీడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ని ఈ గోకులాష్టమి గోపూజ మహేశ్వరం సందర్భంగా భక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వేదిక మీద ఉన్న
పెద్దలకు, అలా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ గోకులాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ శాలలో టీటీడీ ప్రతి సంవత్సరం గోకులాష్టమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా గోపూజతో పాటు ఎన్నో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నాము. అలాగే ఈరోజు కూడా ఈ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నాము. ద్వాపరయుగ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని జన్మదిన మహోత్సవం సందర్భంగా గోకులాష్టమి నిర్వహించటం మన సాంప్రదాయం. అలాగే సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కార్యక్రమాలని ఎన్నో టీటీడీ తరపు నుంచి చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమంగా దీన్ని చెప్పవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కార్యక్రమం భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. అలాగే ఈరోజు గోవులకు భక్తులందరూ కూడా బియ్యం, బెల్లం, గ్రాసం ఇవన్నీ కూడా పశుగ్రాసాన్ని స్వయంగా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. గో సంరక్షణశాల గో పరిరక్షణ కోసం ఎంతగానో కృషి చేస్తుంది. అలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. వారికి ధన్యవాదాలు, డైరెక్టర్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొనడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. మీ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.